Okay, ma'am. We start the class now. Look, we move on to layout menu in MS Word. Layout menu is very simple. It has got two major items. One is page layout, page setup or page layout. The second one is paragraph. The second one is paragraph. Page setup and paragraph are the two major items. And then wrap text. Wrap text, normally we get wrap text by right clicking an image. Whereas wrap text is available as a menu item in layout menu. Bring forward, send backward, all these are available when you right click an image. Whereas these can be obtained from layout menu. Then there are a few things, align, group and other things which we have not covered yet. Whereas we shall cover it today. I'll make everything black. Okay, ma. We know very well about the page setup menu. Alt P S D is a shortcut for page setup. You can go to page setup by pressing the shortcut or by pressing wait. Let it load. This button will take you to page setup menu. The dialog will appear for page setup. Wait. It's taking a bit of time. And we have two major components here. One is in page layout, paper size, A4 or A5 or whatever other paper size. Then margins, top, bottom, left, right. These are the major items. Whereas for books and magazines, we choose mirror margins as the option. For normal documents, we don't choose mirror margins. For books, magazines and note sheet layout. Even for note sheet layout, we have to choose mirror margin as the option. Okay, done. With this, okay. Now I close this. Then we go to paragraph menu. In paragraph, we have already seen certain things. What are they? Before, after, how much space is to be given before a paragraph. Normally it is 8 points by default in MS Word. After 8 points. Line spacing is multiple and 1.08 by default. Whereas you can choose single line spacing, 1.5 line spacing or double line spacing. And there are shortcuts for these options. Control 1 for single, Control 1 for single, Control 2 for double, Control 5 for 1.5. Okay, Control 1, Control 2, Control 5, Control 1, Control 2, Control 5. Okay, Control 1 for single, Control 2 for double, Control 5 for 1.5. Okay, these are the shortcuts. Then it is better we make 0 point as the before and after spacing. We have to offer any spacing on our own account. Whereas Word will offer a lot of clumsy spacing. The spacing will appear very shabby when we print it. If it contains 8 points before and 8 points after. Okay. Then these are indentations. When we type a paragraph, we can choose to have some indentation. Indentation means the first line of the paragraph will go back by a few lines. You just look at this. I press enter. See what happens. It does not begin at the left margin. Left margin is here. Whereas the paragraph begins at some distance. The paragraph begins at some distance. It is 1 centimeter right now. It is 1 centimeter away from the left margin because we have specified here indent as 1 centimeter left indent. You can choose right indent also, whereas we normally do not offer the right indent. Left indent is the only thing we offer. Then I make it 0 again. This is normal. 0 is the normal spacing for paragraph. Okay, okay, OTP. Okay, ma. Then what are the major things we need to learn from paragraph? Before, after. These two spacings are to be chosen. Then line spacing can be single line
1.5 line, double line, or multiple lines is also possible. Multiple. You can choose multiple as the option. Then they have chosen 3 as a number. Instead of this, you can say 1.226. Any number. You can choose any number for line spacing. The line spacing will change accordingly. You just look at this. This is 1.226 line spacing. You choose multiple, enter any number, the line spacing will change accordingly. Alt OP. Alt OP is one of the shortcuts for paragraph. Alt HPG is one of the shortcuts for paragraph. Alt PPG is also a shortcut for paragraph. Paragraph has got 3 shortcuts. One is Alt OP. Alt OP. O for format, then P for paragraph, then Alt HPG, home paragraph, Alt home, H for home, PG for paragraph, then Alt PPG, page layout P, PG for paragraph. Okay, 3 shortcuts for paragraph, and you can choose multiple lines as a spacing, single line as a spacing, double or anything. Okay, done. And you simply look at this. You can even choose alignment, left, right, or center alignment as the default alignment when you have paragraph dialog. Whereas we don't use it. We use normal shortcuts from home menu. Home menu or the shortcuts Control L, Control J, Control E, Control R. These are the 4 shortcuts we adopt for line alignment, paragraph alignment. Okay. Then after paragraph, you have to consider this one. Under page setup, we have one important item which is normally ignored: columns. Column layout is used for magazines and newspapers. Column layout is used for creating magazines, whereas we have not created any newspaper layout this year. We created these things. Nowadays, we are not concerned about all those things because we have to what? We have to progress on a fast pace. I have reduced certain exercises which consumes more time. Therefore, I have removed newspaper layout. Whereas if you adopt newspaper layout, you have to choose multiple columns and typeset the content inside a column layout. Okay. Magazines also have columns. Whereas in book we have not chosen columns. We have simply typed away the text. Okay. Okay, ma'am. We have seen that there are 2 important menu items under layout menu. The first one is page setup. The second one is paragraph. Suppose I have an image and I wish to make a layout option. File Explorer, Frozen 13. I copy this image, bring it over here. Look, this image can be, you just look at this. I normally choose right click and wrap text for changing the layout. I right click and then choose wrap text, then inline with text another option. Whereas these options are available under layout menu. You go to wrap text here, you see all those options: inline with text, square, tight, true. All these options are available under layout menu. Whereas we have been using right click option for accessing this feature. Then position, you can make the text go in line with text or surrounded by text. You just look at this. This option will give the surrounding text some room for. I make it small. Then position, I make it mingle with the text. Okay, then you can type the text anywhere here. On the right side, you can keep typing. The text will appear on the space. I need space to be instructed. You keep typing the lines, they will simply go in line with the image. These 2 options are available under layout menu, whereas we have been accessing all these options under what? Right clicking pop-up menu. Using the pop-up menu, we have been accessing these options. Then bring forward, send backward. In case you need to bring the text or image to the front position or to send it back. You can choose this one also. All these are related to each other. All these are
related to each other, layout and the other options. How text and images mingle with each other. Images can be tables. How text and tables or images mingle with each other. These are the options. We have been already using this. Then okay. Then selection pane. Selection pane is simply whatever you have selected will appear here. You just click upon this. This is picture. Then text. You can choose text and send it to selection pane. You can easily access it using the selection pane. Done. Okay. Whereas I do not wish to deliberate much upon the selection pane. You can use the selection pane for going forward and backward in images alone, images and tables. Selection pane will give you the list of images and tables. You can click and go on to see several images you have inserted inside the document. Then align, align left, align center. There are 9 options or 9 alignment options. That is top, middle, bottom. These 3 options and left, right, center, justify. These 4 options, 3 options. These will make the text. You just take this. I say middle. See what happens. This goes to the center of the page. You just look at this. This image has gone to the center of the page. You whatever you type will be centered on the page. Whatever you type will be centered on the page. Whereas we choose only the top option for text and images. By default, it is only top. Align, align, top. Align, align, top. This is the normal option. You also have to keep it aligned top because we normally write from the top. We insert images from top to bottom. Okay, done. With this, we come to what is it? Rotate. Rotate by 90 degree. This is normal. You have done it using MS Paint. Don't you remember? All these options are available under MS Paint. Whereas it's also offering the same option. Then group option. Group option can be activated. How? You have several objects. You just look at this. This is one image. I wish to combine it with some other object. You just insert some. I insert a shape. I insert a circle. Circle besides this. And these two can be combined. How? I select this circle, then hold control, click upon another object. These two are selected. You can choose to group these images. Go to layout, choose group, group. Now see what happens. Whatever I do, they will do it together. They become a group. They become friends. They help each other. They are not separated. You just look. I cut, I copy, I drag it, I take it anywhere, whereas these two are together. Whereas you can have a breakup. How? Go to group, then ungroup. These two will be separated. Therefore, several objects can be put together using what? Using group. Group option will put together several objects. Then, how to break them apart? Ungroup. Go to group, say ungroup. They will be separated. With this, we close layout menu. What are the options we have covered under layout menu? Page setup, paragraph, then position, wrap text, bring forward, send backward, selection pane, align, group, and rotate option. Okay, and the most important of these are page setup, paragraph, and group, because all the other things are very well known to us. Group option is to be noted by you. You have to keep it in mind. If you wish to combine several images, tables, and shapes together, you can click all of them using control key, then say group. They will become one single unit. If you wish to break them apart, you can do it using un. Okay, done. With this, we close layout menu. We close MS Word. We go to MCQ.
நான் 180 தானே நம்ம அன்னைக்கு கவர் பண்ணோம். எஸ் 180 நம்ம முதல்லயே சொல்லிட்டோம். மார்க் போடுறவங்க சொல்ற மந்திரத்தெல்லாம் மைண்ட்ல கரெக்டா வச்சுக்கணும். அது ரைட்டா தப்பான்னு ஆராய்ச்சி பண்றது நம்ம வேலை கிடையாது. முக்காவாசி ரைட்டா தான் இருக்கும், தப்பா இருந்தாலும் நம்ம கவலை கிடையாது. ஏன்னா மார்க் போடுறவங்க சொல்றதுதான் மந்திரம், அதை நம்ம மாத்தக்கூடாது. ஓகேவா? which validation rule allows only positive numbers for fields in MS Access ன்னு அவங்க கேட்டிருக்கணும். அந்த வார்த்தையை அவங்க மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. சரியா? MS Accessல ஒரு ஃபீல்ட் இருக்குங்க, அதுல பிளஸ் நம்பர் மட்டும் வரும், மைனஸ் நம்பர் வரக்கூடாதுன்னா நம்ம என்ன ஆப்ஷன் கொடுக்கணும்னு கேட்கறாங்க. எந்த வேலிடேஷன்? இஸ் நல் ஆர் கிரேட்டர் than ஆர் ஈக்குவல் 0. இதுதான் கரெக்ட். மீதி எல்லாமே தப்பு. இஸ் நல் ஆர் கிரேட்டர் than ஆர் ஈக்குவல் 0ன்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அது மட்டும் ரைட். பாசிட்டிவ்னு ஒரு வார்த்தை கிடையாது அதுல, அதனால அது தப்பு. அப்புறம் லெஸ் தேன் 0னா நெகட்டிவ் நம்பர் மட்டும் தான் ஒத்துக்கும், அதனால அதுவும் தப்பு. பிளஸ்ன்னு சொல்றது அர்த்தம் இல்லாதது, அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் கிடையாது. அதனால இஸ் நல் ஆர் கிரேட்டர் than ஆர் ஈக்குவல் 0 சொல்றதுக்கு அதுதான் சரியான ஆப்ஷன். அடுத்தது வாட் இஸ் அலௌட் இன் த வாட் இஸ் அலௌட் தி இன்புட் மாஸ்க் சிம்பிள் ஹேஷ் இன் ஆக்சஸ். அதாவது இவங்க சொல்றதோட அர்த்தம் என்ன? ஹேஷ் பயன்படுத்தினா நீங்க எது எது உள்ள போடலாம்னு கேக்குறாங்க. பொதுவா ஹேஷ்னாலே நம்பர் தான். இது சென்டென்ஸ் கொஞ்சம் தப்பா இருக்கு. இஃப் வி யூஸ் அப்படின்னு ஒரு வாட் இஸ் அலௌட் இஃப் வி யூஸ் தி இன்புட் மாஸ்க் அப்படின்னு வந்திருக்கும். போனா போதும், நமக்கு அதை பத்தி எல்லாம் கவலை கிடையாது. ஆனா ஹேஷ் போட்டா நம்பர் தான். நீங்க கூட வீட்டு நம்பர் போடும்போது ஹேஷ் போட்டு நம்பர் போடுவாங்கல்ல, நம்பர் உள்ள போகணும் அப்படின்னா. லெட்டர் ஆர் டிஜிட் கிடையாது, லெட்டர் கிடையாது, டிஜிட். அதாவது வந்து ஒரு டிஜிட் தான், பிளஸ் மைனஸ் சிம்பிள்லாம் கிடையாது. உண்டா? சரி, 0 to 9 ஒரு ஹேஷ்னா ஒரு டிஜிட் தான் பர்மிட் பண்ண. ஒரு ஹேஷ்னா ஒரு டிஜிட், எத்தனை டிஜிட் வேணுமோ அத்தனை ஹேஷ் நம்ம போடுறோம். சரியா? ஆனா வித் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் சிம்பிள் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்போ நம்ம வந்து 8ன்னு கொடுக்கலாம், அதே சமயத்துல -8ன்னு கொடுத்தா ஒத்துக்கும். ஒரு நம்பர் தான், -8ன்றது 2 டிஜிட் கிடையாது, ஒரே நம்பர் தான். அப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம், 8ன்னு வெறுமை டைப் பண்ணா +8ன்னு எடுத்து, ஆனா -8 கொடுத்தாலும் அது தப்பு சொல்லாது. ஓகே, ஒரு ஹேஷ் போட்டா ஒரு டிஜிட். சரி, வித் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் சைன். அடுத்தது which validation rule allows exactly digit for number in fields in MS Access. இதுல 5ன்னு ஒரு நம்பர் வந்திருக்கு, இதுல 5 digits அப்படின்னு வரணும். 2 4 6 டிஜிட்டா 5 டிஜிட்டா பாப்போம். 4 क्वेश्चन மார்க், 0 and 9999. இதுல 0வை விட பெருசா 5 டிஜிட் வந்திருக்கு. அதாவது எக்ஸாக்ட்லி 5 டிஜிட்ஸ். இது வந்து ஒரு அவங்களோட டைப்பிங் மிஸ்டேக். क्वेश्चनல ஒரே ஒரு வார்த்தை மிஸ் ஆகுது. எக்ஸாக்ட்லி 5 டிஜிட்ஸ்னு கேட்டு, எக்ஸாக்ட்லி அப் டு 5 டிஜிட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டு, அப் டு 5 டிஜிட்ஸ். 6 இல்லம்மா, 2 4 5 6வது டிஜிட் வந்தா ஒத்துக்காது. ஏமா 6 நான் போட்டேன்னா அவங்கள மாதிரியே நம்மளும் தப்பு பண்ண வேண்டியதுதான், கவனக்குறைவுனால மிஸ்டேக். சரி, இந்த क्वेश्चनல வந்து அப் டு 5 டிஜிட்ஸ் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா கரெக்ட். சரியா? 5 டிஜிட் வரைக்கும் ஒரு நம்பர் ஒத்துக்கணும்னா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? இஸ் நல் ஆர் கிரேட்டர் than ஆர் ஈக்குவல் 0 அண்ட் லெஸ் than ஆர் ஈக்குவல் 99999. மொத்தமா 5 9 போட்டோம்னா அதுக்கு மேல 5 டிஜிட்ல நம்பர் கிடையாது இல்லையா? அதுக்கு அடுத்து ஒன்னே ஒண்ணு சேர்த்தாலும் என்ன ஆகும்? அது வந்து 6வது டிஜிட் போயிடும் இல்லையா? அடுத்தது கிளியர் கொடுத்துறேன். What is the output when we the Burma 1675.95 நம்பரை ஃபார்மேட் பண்றாங்களா? இதுல ஹேஷ் போட்டா ஆப்ஷனல் டிஜிட், அப்புறம் 0 போட்டா கம்பல்சரி. ஓகேப்பா? ஹேஷ் போட்டா ஆப்ஷனல் டிஜிட் வந்தாலும் வரலாம், வரலன்னா பிளாங்கா இருக்கலாம்னு அர்த்தம். ஆனா 0 போட்டா அந்த இடத்துல எதுவும் இல்லைன்னா 0ன்னு அட்லீஸ்ட் போட்டாங்க. ஓகேவா? இந்த ஃபார்மேட் படி 1678.95 நம்ம மேட்ச் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. இங்க பாரு, இதுல 4 இருக்குது, 4 தானே முன்னால, டாட்டுக்கு முன்னால. இங்க பாரு, டாட்டுக்கு முன்னால பின்னால ரெண்டையும் பாருங்க. டாட்டுக்கு முன்னால 3 ஹேஷ் ஒரு 0 இருக்கு, இங்க 4 டிஜிட் இருக்கு, கரெக்டா மேட்ச் ஆயிடும். அடுத்தது புள்ளிக்கு அப்புறமா பாருங்க, டாட்டுக்கு அப்புறமா 2 டிஜிட் போட்டுருக்கு டெசிமல் பிளேஸ், அதே 2 டிஜிட் இங்க இருக்குது. அதனால 1678.95 நம்பர் அப்படியே திரும்ப வரும் இந்த ஃபார்மேட் கொடுத்தோம்னா. சரியா?
நான் சொல்றது என்னன்னு தெரியுதா உங்களுக்கு? 0 போட்டா கம்பல்சரியா அந்த இடத்துல டிஜிட் வரணும். ஹேஷ் போட்டா ஆப்ஷனல் டிஜிட் வரலாம், வராமலும் போகலாம். இப்ப நம்ம இந்த டாட்டுக்கு முன்னால பின்னால ரெண்டு பக்கமும் பிரிச்சு பார்த்துக்கணும். இதுல 4 இதுல என்ன சொல்றாங்க, 4 டிஜிட்கானது கொடுக்குறாங்க. 1678 கரெக்டா மேட்ச் ஆகுது. டாட்டுக்கு அப்புறமா 2 டிஜிட் சொல்றாங்க, 95 கரெக்டா மேட்ச். சரியா? அதனால இப்ப நம்ம 1678.95 லாஸ்டா கொடுத்துருக்காங்க. அதே நம்பர், அது மட்டும் தான் கரெக்ட். சரியா? அடுத்தது which of the following is a valid time format in MS Access? கவனிக்கிறீங்களா? டைம் வந்து எப்படி சொல்லணும்னு கேக்குறாங்க. HH கோலான் MM கோலான் SS இதுதான் வந்து டைமுக்கான ஃபார்மட். என்ன கேட்டீங்கன்னா டேட் போடும்போது ஹைஃபன் பயன்படுத்தும், மைனஸ் சிம்பல் பயன்படுத்தும். டேட் அதாவது இயர், மந்த், டே. டைம் போடும்போது கோலான் பயன்படுத்தும். கோலான் போடணும், டாட் வைக்க கூடாது, ஸ்லாஷ் போடக்கூடாது, மைனஸ் போடக்கூடாது. அதனால இங்க கோலான் எங்க வச்சிருக்கோ அதுதான் கரெக்ட். HH MM SS கோலான் வச்சிருக்காங்கல்ல ஃபர்ஸ்ட், அதுதான் சரி. மீதி எல்லா சிம்பலும் தப்பா வச்சிருக்காங்க. தெரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தான் கரெக்ட். HH கோலான் MM கோலான் SS. டைமுக்கு எப்பயும் கோலான் வைக்கணும், டேட்டுக்கு எப்பயும் ஹைஃபன் பயன்படுத்தணும். ஹைஃபன் வந்து இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஒத்துக்கிறாங்க. ஆனா நீங்க இந்தியால நம்ம பார்த்தோம்னா ஸ்லாஷ் போடுறோம். சில பேர் ஸ்லாஷ் போட்டு டேட் போடுறாங்க. சில பேர் வந்து டாட் வச்சு டேட் போடுறோம். டாட் வைக்கிறது யாரும் பர்மிஷன் தரல, டாட் வைக்காதீங்கன்னு சொல்றாங்க. நம்ம 22 டாட் வச்சு அடுத்த நம்பர் அப்படி போடுறோம்ல, அதை போடாதீங்கன்னு சொல்றாங்க. சரியா? சரி பண்ணும். இப்போ HHMM SS இதுதான் கரெக்ட். அடுத்தது write the output of data primary key is set to the text less than in MS Access. கவனிப்பீங்களா? பிரைமரி கீன்றது இந்த சிங்கிள் கோட் இருக்கிறது வார்த்தை. இதுல கேபிட்டலும் ஸ்மால் லெட்டரும் கலந்து தானே இருக்குது. கேபிட்டல் P கேபிட்டல் K ரெண்டு இருக்குது, மீதி எல்லாம் ஸ்மால் லெட்டர். ஆனா லெஸ் தேன் போட்டோம்னா என்ன ஆகுது தெரியுமா? எல்லா எழுத்தும் ஸ்மால் லெட்டரா மாறணும். அப்ப கேபிட்டல் Pயும் ஸ்மால் Pயா மாறணும், கேபிட்டல் Kவும் ஸ்மால் Kவா மாறணும். அப்ப பிரைமரி கீன்ற அதே வார்த்தை எல்லாமே ஸ்மால். இங்க பாரு, செகண்ட் ஆப்ஷன்ல சரியா வருது, அதுதான் சரி. இதுல செகண்ட் ஆப்ஷன். அடுத்தது கிரேட்டர் தேன் போட்டா என்ன ஆகும்? எல்லாமே கேபிட்டலா மாறணும். இதுல வார்த்தை வந்து ஃபாரின் கீ. இதுல ஃபாரின்றது கேபிட்டல்ல இருக்குது, கீன்றது மட்டும் ஸ்மால் லெட்டர்ல இருக்கு. ஆனா கிரேட்டர் தேன் போட்டா என்ன ஆகும் தெரியுமா? எல்லாமே கேபிட்டலா மாறிடணும். அப்ப ஃபுல் வார்த்தையும் எங்க கேபிட்டல் இருக்கு பாரு. இந்த செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் சரியா கொடுத்துருக்காங்க. பிரைமரி கீக்கும் சரி, ஃபாரின் கீக்கும் சரி, அவங்க செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் சரியா கொடுத்துருக்காங்க. ஃபாரின் கீ எல்லாமே கேபிட்டல், பிரைமரி கீல எல்லாமே ஸ்மால். ரைட்டா? உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல ஆப்ஷன் மாறி வரும் இடம் நம்ம டெஸ்ட்ல வர மாட்டேன், ஏமாந்துராது. ஆன்சரை கரெக்டா பார்த்து. அடுத்தது what is the reason for not accepting 0 in the field of MS Access table? ஒருவேளை 0 நம்ம கொடுக்கிறது அக்செப்ட் ஆகலன்னா அதுக்கு என்ன காரணம் கேக்குறாங்க. is null or greater than 0 கொடுத்தா ஒத்துக்காது, not 0 கொடுத்தா ஒத்துக்காது. இதுல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற ஆப்ஷன் கரெக்ட். அப்படி இல்லைன்னா not 0 தேர்ட் ஆப்ஷனும் கரெக்ட். சரியா? தேர்ட் ஆப்ஷன்ல தப்பு டைப்பிங்ல பண்ணியிருக்காங்க. இந்த நாட் வந்து ஸ்பேஸ் விட்டு வந்திருக்கணும். சரியா? 0 வந்து இந்த நாட்டும் இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டும் பக்கத்து பக்கத்துல இருக்கு, ஸ்பேஸ் இருக்கக்கூடாது. ஆனா கொஞ்சோண்டு அந்த ஃபார்மேட்டிங் மிஸ்டேக் இருக்குது. இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கரெக்ட். எப்படின்னா 0 விட பெரிய நம்பர் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டா 0வை ஒத்துக்காது. சரியா? 1 2 3 எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கும், 0வை விட்டுட்டு கிரேட்டர் தான் சொன்னா என்ன அர்த்தம்? இதை விட பெருசா இருந்தா தான் எடுத்துக்கணும்னு அர்த்தம். 0வை எடுத்துக்க. அப்பாடா, இதோட MS ஆக்சஸ் முடிஞ்சு நம்ம நெட்வொர்க்கிங் வரணும். நெட்வொர்க்கிங் சம்பந்தமா நம்ம சில வார்த்தைகளை உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது இருக்குது. என்ன சொல்ல பார்க்கலாம்? PDNTSPA ஞாபகம் இருக்குதா? 7 லேயர் PDNT அப்புறம் SPA ஸ்பா சொல்லி சொன்னோம். ஓகேவா? PDNT என்னது? லேயர், டேட்டா லிங்க் லேயர், நெட்வொர்க் லேயர், டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர், அப்புறம் செஷன் லேயர், பிரசன்டேஷன் லேயர், அப்ளிகேஷன் லேயர். மொத்தமா 7 லேயர் PDNT SPA. இதை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா எத்தனாவது லேயர் நம்மள கேட்டுங்க இருப்பாங்க. அதுக்காக நம்ம அதை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரி, அது which layer in OSI model performs network routing? நம்மளே PDN ல வந்துட்டோம். N வந்து 3வது லேயர், நெட்வொர்க் லேயர். இவங்க நெட்வொர்க் லேயர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனா கொடுக்குறாங்க.
நெட்வொர்க் லேயர் தான். அந்த நெட்வொர்க் ரவுட்டிங் பண்றவர் யாரு? நெட்வொர்க் லேயர். இது கொஞ்சம் ஈஸி. நம்ம எம்எஸ் ஆக்சஸ்ல பாரு கொஞ்சம் இதுவா கொடுத்ததோட இதுல ஈஸியா தான் வரும். அடுத்தது what is the full form of IP? IP னா இன்டர்நெட் புரோட்டோகால். IP full form வந்து இன்டர்நெட் புரோட்டோகால். இந்த மாதிரி நம்ம சில விஷயம்லாம் சொல்லி இருக்கோம். TCP னா டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் புரோட்டோகால். UDP னா யூசர் டேட்டாகிராம் புரோட்டோகால். அதுக்கப்புறம் SMTP சிம்பிள் மெயில் டிரான்ஸ்ஃபர் புரோட்டோகால். POP போஸ்ட் ஆபீஸ் புரோட்டோகால். இந்த வார்த்தையெல்லாம் கொஞ்சம் கேட்டு வச்சுக்கோங்க. திரும்ப அவங்க கேட்கும்போது நமக்கு ஞாபகம் வர்றதுக்காக சொல்லுங்க. சரியா? பாப்னு சொன்னா போஸ்ட் ஆபீஸ் புரோட்டோகால். அப்புறம் வந்து FTP ஃபைல் டிரான்ஸ்ஃபர் புரோட்டோகால். பெரிய ஃபைல் எல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு நம்ம FTP ன்ற புரோட்டோகால் பயன்படுத்துறோம். ஃபைல் டிரான்ஸ்ஃபர். சரி, IP னா இன்டர்நெட் புரோட்டோகால். இன்டர்நெட் ப்ரொடெக்ட் கிடையாது, இன்ட்ராநெட் ப்ரொடெக்ட். தப்பா வேணும்னே நம்மள ஏமாத்துறதுக்கு கொடுக்குறாங்க. இதுல மூணாவது இருக்கிறது தான் கரெக்ட். இன்டர்நெட் புரோட்டோகால் அதுதான் கரெக்ட். ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்க பார்த்து எழுதுங்க. ஏன்னா இங்க இன்ட்ராநெட்னு கொடுத்துருக்கோம், இன்டர்நெட் கொடுக்கறதும் நாம அவசரத்துல பார்த்தா ஒரே மாதிரி இருக்கும், தப்பா எழுதிட வாய்ப்பு. அது நீங்க கவனிச்சு சூஸ் பண்ணு. அடுத்து பார்க்கலாமா? இதுல வந்து TCP-னா என்ன கேக்குறாங்க. இப்பதான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொன்னேன். என்னது? சினிமா எல்லாம் வீரமா வசனம் பேசுறவங்க என்ன சொல்றாங்க? போலீஸ்காரங்களா இருந்தா DGP. DGP என்ன? ஐயோ, நீங்க அந்த மாதிரி படம் எல்லாம் பார்க்க மாட்டீங்கல்ல. போலீஸ் இவர் எல்லாம் அந்த படம் அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டீங்க. சரி, போனா டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் போலீஸ் DGPன்னு சொல்றேன். அந்த மாதிரி TCP-னா டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் புரோட்டோகால். டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் புரோட்டோகால். இதுல லாஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டா இருக்கு. டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் புரோட்டோகால். அடுத்தது which layer is the second layer in OSI network model? செகண்ட் லேயர் எது கேக்குறாங்க? லேயர் 2 எதுன்னு கேக்குறாங்க. நாம என்ன சொன்னோம் பாருங்க, PD D for data link. இவர் சொல்றதுல செஷன் பிசிக்கல் டேட்டா லிங்க் லேயர். இது எது கரெக்ட்? செகண்ட் லேயர் எது? டேட்டா லிங்க் தான். PDNT அப்படியே இந்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 7 லேயர் இருக்கு. சரியா? டேட்டா லிங்க் லேயர் தான் செகண்ட் லேயர். சரியா? அடுத்தது which layer is fourth layer? PDNT transport layer. Yes, டபாஸ். இதெல்லாம் மூளைய வேலை செய்ய வைக்காமலே ஈஸியா அடிச்சிடலாம். ஓகேவா? நம்ம யோசிக்கவே வேண்டாம். fourth layer வந்து transport layer. அடுத்து போகலாம் அப்ப. Which is the sixth layer in OSI communication model? Sixth layer எது கேட்டீங்கன்னா SPA P presentation. P for presentation. இங்க எது இருக்குது? லாஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. presentation layer last layer. இப்ப sixth layer வந்து presentation. What is the abbreviation for OSI? Open Systems Interconnect. Open System Interconnection. இங்க லாஸ்டா இருக்கு பாரு. ஓபன் சோர்ஸ் இல்ல, ஓபன் சிஸ்டம் இன்டர்கனெக்ஷன். சோர்ஸ்னு வந்ததுன்னா ஏமாந்துடாதீங்க. ஓபன் சிஸ்டம் இன்டர்கனெக்ஷன் இத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரியா? ஓபன் சிஸ்டம் இன்டர்கனெக்ஷன். ஓகே, நம்ம இன்னொரு 5 கேள்வி மட்டும் முடிச்சுட்டு பிரேக் கொடுத்துடலாம். திரும்ப வந்து ரொம்ப பிராக்டிகல் கிடையாது. EFT-னா என்னது? எல்லாரும் கூகுள் பேல, பேடிஎம், அப்புறம் போன் பே இந்த மாதிரி ஆப் எல்லாம் பயன்படுத்துறாங்கல்ல. இதுக்கு முன்னாடி நெட் பேங்கிங்னு ஒண்ணு இருக்குது. பணத்தை ஆன்லைன் வழியா கொடுக்கறது. பழைய காலம்னா அதுவே பழைய காலம் ஆயிடுது. இப்பயும் இருக்குது, ஆனா அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவுடேட்டட் மோட் மாதிரி ஆயிடுது. அப்புறம் கார்டு வழியா கொடுக்கறது. இதுக்கெல்லாம் என்ன பேர் கேட்டீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர். பணத்தை எண்ணி கையில கொடுக்காம பணத்தை ஆன்லைன் வழியா நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ற சிஸ்டத்துக்கு என்ன பேரு? எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர். எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம் டிரான்ஸ்ஃபர் சொல்றாங்க, தப்பு. எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் செகண்ட் ஆப்ஷன் சரியா இருக்கு. ஃபீல்ட் கிடையாது, ஃபார்மட் கிடையாது. எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர். பணத்தை கையில கொடுக்காம ஆன்லைன் வழியா பே பண்றது எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர். EFT.
அடுத்தது WAN என்ன கேக்குறாங்க, WAN WAN. நம்ம VAN WAN சொல்றோம், அது கிடையாது. WAN WAN சொன்னா வைட் ஏரியா நெட்வொர்க். சரியா? நம்ம ஏற்கனவே நெட்வொர்க் டைப் சொல்லிருக்கோம். LAN லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க், CAN கேம்பஸ் ஏரியா நெட்வொர்க், அதுக்கப்புறம் WAN சொன்னா வைட் ஏரியா நெட்வொர்க், அப்புறமா MAN சொன்னா மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா நெட்வொர்க். இதுக்கும் மேல இன்டர்நெட் உலகம் முழுக்க இருக்கிற பெரிய நெட்வொர்க். சரியா? ஈத்தர்நெட், ஹோம் நெட்வொர்க், கேம்பஸ் நெட்வொர்க். இவங்க WAN வந்து வைட் ஏரியா நெட்வொர்க் வார்த்தையே கொடுக்கல. விச் இஸ் an எக்ஸாம்பிள்னு கேக்குறாங்களா? ஈத்தர்நெட்டா? சந்தோஷம். ஆனா ஈத்தர்நெட் எது தெரியுமா? ஈத்தர்நெட் நம்ம அந்த போன் லைன் வருது இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் ஈத்தர்நெட். அதாவது வந்து கேபிள் வழியா வருது இல்லையா. இந்த இடத்துல ஒரு போர்ட், நம்ம லாஸ்ட்ல கூட ஒரு போர்ட் வச்சிருக்கோம்ல, RJ45 போர்ட் தான் ஈத்தர்நெட் போர்ட். வயர் வழியா வர்றதுக்கு பேர் தான் ஈத்தர்நெட். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாங்க. ஆனா வைஃபையும் இதே வேன்ல வரும். வேன்ல வந்து வைஃபை வரும், பர்சனல் நெட்வொர்க் வரும். ஆனா நம்ம அதெல்லாம் கவலைப்பட வேண்டாம். வேன்றது வந்து ஈத்தர்நெட்னு சொல்றாங்க, நாம அதை ஒத்துக்குவோம். லேனுக்கும் நம்ம ஈத்தர்நெட் கேபிள் தானே யூஸ் பண்றோம் இங்க லேனுக்கு. அப்புறம் வேனுக்கு மட்டும் சொல்றாங்க. ஆனா நம்ம எப்பயும் என்ன சொல்லணும்? மந்திரம். ஆமா, மார்க் போடுறவங்க சொல்றதுதான் மந்திரம். அதை நம்ம மாத்தக்கூடாது. ஈத்தர்நெட்ன்றது நம்ம ஆன்சர் ஆயிடும். சரியா? ஓகே. அடுத்து what is the full form of ADSL? Asymmetrical, asynchronous digital. இது அன்னைக்கு asymmetrical digital subscriber line. Asymmetrical digital subscriber line. Asymmetrical digital subscriber line. நம்ம symmetric என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம். asymmetric ஓட அர்த்தம் அப்பதான் தெரியும். symmetric னா left right சமமா இருக்குதுன்னா symmetric. எந்த ஒரு பொருளும் லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் ஒரே மாதிரி வந்தா சிமெட்ரின்னு பேரு. அதே மாதிரி டாப் பாட்டம் சிமெட்ரி இருக்கு. ஆனா இங்க அசிமெட்ரிக்கான கேட்டீங்கன்னா நீங்க டேட்டாவை அனுப்பலாம், இல்ல ரெண்டு பக்கமும் அனுப்பணும்னு அவசியம் கிடையாது. அசிமெட்ரினா சமமா இருக்காது. போறது அதிகமா இருக்கும், வரது குறைவா இருக்கும். இல்ல வரது அதிகமா இருக்கும், போறது குறைவா இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்தா அசிமெட்ரி. ஓகேவா? அசிமெட்ரிக்கல் டிஜிட்டல் சப்ஸ்கிரைபர் லைன். ஓகேவா? அடுத்தது தேர்ட் லேயர் என்ன OSI மாடல்ல கேக்குறாங்க, PDN. ஏற்கனவே இதுதானே கேட்டாங்க. தேர்ட் லேயர் நெட்வொர்க் லேயர். நெட்வொர்க் லேயர் இதே 2 தடவை கேட்டாங்க. அதனால இந்த கேள்வி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். மூணாவது லேயர் வந்து நெட்வொர்க் லேயர். அதாவது which is a reference model for understanding data communication. ஒண்ணும் இல்ல, OSI ன்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, ஓபன் சிஸ்டம் இன்டர்கனெக்ஷன். அதுதான் வந்து ரெஃபரன்ஸ் மாடல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. LAN WAN ISO மாடல், OSI மாடல். OSI மாடல் அதான் வந்து ரெஃபரன்ஸ் டூல். நம்ம நெட்வொர்க்ல எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றது. இதோட நிறுத்திடணும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம 200ஓட நிறுத்துறதா ப்ராமிஸ் கொடுத்தோம். சொன்ன வார்த்தையை நம்ம மீறி 201க்கு போக கூடாது. ஷட் டவுன் பண்றேன். நம்ம இந்த क्वेश्चंस எல்லாத்துக்கும் டெஸ்ட் ஓபன் பண்றேன். நீங்க போய் கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம செகண்ட் செஷன்ல கொஞ்சோண்டு நடத்திட்டு வந்தாங்க. எல்லாரும்